इस लिए वड्डी खबर जी तुहाडे सामने सांझी कर रहे हैं। जी तुहानूं दस दिए कि शंभू बॉर्डर तो वड्डा ऐलान जिहड़ा कि किसान आगुआं वल्लों कर दिता गया। जी हाँ, तुहानूं दस दिए कि किसान आगुआं ने अगे वधना जिहड़ा वो शुरू कर दिता। तुहानूं दस दिए कि खनौरी बॉर्डर उत्ते आंसू गैस के जिहड़े कि गोले जदों दागने शुरू कर दिते तां उत्थे एक नौजवान की मौत हो गई है। जी हाँ, ये मंदभागी खबर है। जदों कि आंसू गैस का एक गोला जिहड़ा कि उसदे आके वज्जिया ते जिस तो बाद उसकी मौत हो गई। जिस तो बाद किसान आगू डल्लेवाल का ऐलान आया कि हुण अगे वधना जिहड़ा वो शुरू करता है। सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि तुसीं देख सकते हो कि किसान आगू जिहड़े ने वो अगे वध रहे ने। मूँह के उत्ते मास्क पाया होया ते शील्ड भी इन्हां दे हत्थ दे विच है, जो कि पुलिस वालों उधरों जिहड़ी कि नौजवानों वालों पुलिस तो खो के लियांदी गई है। वो शील्ड लैके अगे वध रहे हैं ताकि कोई भी अंजू का गोला जिहड़ा वो ना वज सके। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते तुहाडे सामने यह वड्डा ऐलान जिहड़ा कि शंभू बॉर्डर के उत्ते कर दिता गया है। हुण वो अगे वधने जिहड़े वो शुरू हो गए ने। किसान आगू अगे वध रहे ने। सीधियां तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। नौजवानों को अपील की गई है कि वह पीछे रहन। किसान आगू जिहड़े ने वो अगे जाणगे अते जिहड़े नौजवान ने उन्हां दे पीछे रहन। तां किसान आगूआं वल्लों अते नौजवानों वल्लों बड़े लंबे चिर तो दस दिए कि धरना चल रहा, प्रदर्शन चल रहा सीगा अते उधर दूजे पासे पुलिस वालों बैरीगेड लगा के एक नहीं दो नहीं बल्कि लंबियां लंबियां कतारां जिहड़ियां बैरीगेड दियां लगाईयां होईयां ने। बॉर्डर जिहड़ा वो लगाया गया है जिसनूं पार करन लई जिहड़ी कि जद्दोजहद चल रही सी। तो किसान आगुआं दी केंद्र दे नाल मीटिंग भी चल रही सी। मीटिंग अज भी जिहड़ी वो रखी गई सीगी, पर उस दा नतीजा की निकलेगा, की सिट्टा निकलेगा, कि किसान आगू जिहड़े ने वो मीटिंग नूं अपनाउणगे कि नहीं, वो तां आउण वाला वक्त बताएगा, आउण वाला समा बताएगा। फिलहाल किसान आगुआं ने खनौरी दे विच एक नौजवान की मौत होने तो बाद जिसकी कि दस्सिया जा रहा है कि गोली लगन दे नाल मौत हुई है अते उस नूं जिहड़ा कि सिर्फ महज 21-20 साल का जिहड़ा कि एक नौजवान सी, बठिंडा का रहने वाला सी, उसकी मौत हो गई है। जिस तो बाद किसान आगुआं ने फैसला लिया कि अगे वधन का। तस्वीरां तुहाडे सामने तुसीं देख सकते हो कि किवें प्रोटैक्शन लैके जिहड़े किसान आगू ने वो अगे वध रहे हैं ते पिछे जिहड़ा काफिला नौजवानों का वो उन्हां दे पिछे है, क्योंकि किसान आगुआं ने ऐलान किया है कि वह अगे रहणगे ते पिछे नौजवान जिहड़े ने वो पिछे रहणगे। तो फिलहाल सीधियां तस्वीरां तुहाडे सामने रख रहे हैं, तुहानूं दिखा रहे हैं। तुसीं देखो इंडोस टीवी के नाल तुसीं जुड़े रहो। तुहाडे नाल पल पल की जिहड़ी खबर है वो तुहाडे नाल सांझी करते रवांगे। उधरों शंभू बॉर्डर ते खनौरी बॉर्डर ते भी साडे रिपोर्टर जिहड़े ने वो उत्थे मौजूद ने। तो पल पल की खबर है जिहड़ी तुहाडे सामने जिहड़ी असीं रखते रवांगे। इस लिए वड्डी खबर जी तुहाडे सामने सांझी कर रहे हैं। जी तुहानूं दस दिए कि शंभू बॉर्डर तो वड्डा ऐलान जिहड़ा कि किसान आगुआं वल्लों कर दिता गया। जी हाँ, तुहानूं दस दिए कि किसान आगुआं ने अगे वधना जिहड़ा वो शुरू कर दिता। तुहानूं दस दिए कि खनौरी बॉर्डर उत्ते आंसू गैस के जिहड़े कि गोले जदों दागने शुरू कर दिते तां उत्थे एक नौजवान की मौत हो गई है। जी हाँ, ये मंदभागी खबर है। जदों कि आंसू गैस का एक गोला जिहड़ा कि उसदे आके वज्जिया ते जिस तो बाद उसकी मौत हो गई। जिस तो बाद किसान आगू डल्लेवाल का ऐलान आया कि हुण अगे वधना जिहड़ा वो शुरू करता है। सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि तुसीं देख सकते हो कि किसान आगू जिहड़े ने वो अगे वध रहे ने। मूँह के उत्ते मास्क पाया होया ते शील्ड भी इन्हां दे हत्थ दे विच है, जो कि पुलिस वालों उधरों जिहड़ी कि नौजवानों वालों पुलिस तो खो के लियांदी गई है। वो शील्ड लैके अगे वध रहे हैं ताकि कोई भी अंजू का गोला जिहड़ा वो ना वज सके। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते तुहाडे सामने यह वड्डा ऐलान जिहड़ा कि शंभू बॉर्डर के उत्ते कर दिता गया है। हुण वो अगे वधने जिहड़े वो शुरू हो गए ने। किसान आगू अगे वध रहे हैं। सीधियां तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। नौजवानों को अपील की गई है कि वह पीछे रहन। किसान आगू जिहड़े ने वो अगे जाणगे अते जिहड़े नौजवान ने उन्हां दे पिछे रहन। तो किसान आगुआं वल्लों अते नौजवानों वल्लों बड़े लंबे चिर तो दस दिए कि धरना चल रहा, प्रदर्शन चल रहा सीगा अते उधर दूजे पासे पुलिस वालों बैरीगेड लगा के एक नहीं दो नहीं बल्कि लंबियां लंबियां कतारां जिहड़ियां बैरीगेड दियां लगाईयां होईयां ने। बॉर्डर जिहड़ा वो लगाया गया है जिसनूं पार करन लई जिहड़ी कि जद्दोजहद चल रही सी। तो
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ,
ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
किसान आगुआं ने ऐलान किया है कि वह अगे रहणगे ते पिछे नौजवान जिहड़े ने वह पिछे रहणगे। तो फिलहाल सीधियां तस्वीरां तुहाडे सामने रख रहे हैं, तुहानूं दिखा रहे हैं। तुसीं देखो इंडोस टीवी के नाल तुसीं जुड़े रहो, तुहाडे नाल पल पल की जिहड़ी खबर है वो तुहाडे नाल साझी करते रहांगे। उधरों शंभू बॉर्डर ते खनौरी बॉर्डर ते भी साडे रिपोर्टर जिहड़े ने वो उत्थे मौजूद ने। तो पल पल की खबर है जिहड़ी तुहाडे सामने जिहड़ी असीं रखते रहांगे। इस ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ खबर जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ मौत हो गई। जिस तो बाद किसान आगू डल्लेवाल का ऐलान आया कि हुण अगे वधना जिहड़ा वो शुरू करता है। सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि तुसीं देख सकते हो कि किसान आगू जिहड़े ने वो अगे वध रहे ने। मूँह के उत्ते मास्क पाया होया ते शील्ड भी इन्हां दे हत्थ दे विच है, जो कि पुलिस वालों उधरों जिहड़ी कि नौजवानों वालों पुलिस तो खो के लियांदी गई है। वो शील्ड लैके अगे वध रहे हैं ताकि कोई भी अंजू का गोला जिहड़ा वो ना वज सके। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते तुहाडे सामने यह बड़ा ऐलान जिहड़ा कि शंभू बॉर्डर के उत्ते कर दिता गया। हुण ओह अगे वधने जिहड़े वो शुरू हो गए ने। किसान आगू अगे वध रहे ने। सीधियां तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। नौजवानों को अपील की गई है कि वह पीछे रहन। किसान आगू जिहड़े ने वो अगे जाणगे अते जिहड़े नौजवान ने उन्हां दे पीछे रहन। तां किसान आगूआं वल्लों ते नौजवानों वल्लों बड़े लंबे चिर तो दस दईए कि धरना चल रहा, प्रदर्शन चल रहा सीगा। उधर दूजे पासे पुलिस वालों बैरीगेड लगा के एक नहीं दो नहीं बल्कि लंबियां लंबियां कतारां जिहड़ियां बैरीगेड दियां लगाईयां होईयां ने। बॉर्डर जिहड़ा ओह लगाया गया है जिस नूं पार करन लई जिहड़ी कि जद्दोजहद चल रही सी। तो किसान आगूआं दी केंद्र दे नाल मीटिंग भी चल रही सी। मीटिंग अज भी जिहड़ी ओह रखी गई सीगी, पर उस दा नतीजा की निकलेगा, की सिट्टा निकलेगा, कि किसान आगू जिहड़े ने ओह मीटिंग नूं अपनाउणगे कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समा बताएगा। फिलहाल किसान आगूआं ने खनौरी दे विच एक नौजवान की मौत होने तो बाद जिसकी कि दस्सिया जा रहा है कि गोली लगन दे नाल मौत हुई है अते उस नूं जिहड़ा कि सिर्फ महज 21-20 साल का जिहड़ा कि एक नौजवान सी, बठिंडा का रहने वाला सी, उसकी मौत हो गई है। जिस तो बाद किसान आगूआं ने फैसला लिया कि अगे वधन का। तस्वीरां तुहाडे सामने तुसीं देख सकते हो कि किवें प्रोटैक्शन लैके जिहड़े किसान आगू ने वो अगे वध रहे हैं। पिछे जिहड़ा काफिला नौजवानों का वो उन्हां दे पिछे है, क्योंकि किसान आगुआं ने ऐलान किया है कि वह अगे रहणगे ते पिछे नौजवान जिहड़े ने वो पिछे रहणगे। तो फिलहाल सीधियां तस्वीरां तुहाडे सामने रख रहे हैं, तुहानूं दिखा रहे हैं। तुसीं देखो इंडोस टीवी के नाल तुसीं जुड़े रहो, तुहाडे नाल पल पल की जिहड़ी खबर है वो तुहाडे नाल साझी करते रहांगे। उधरों शंभू बॉर्डर ते खनौरी बॉर्डर ते भी साडे रिपोर्टर जिहड़े ने वो उत्थे मौजूद ने। तो पल पल की खबर है जिहड़ी तुहाडे सामने जिहड़ी असीं रखते रहांगे। इस ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ खबर जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ मौत हो गई। जिस तो बाद किसान आगू डल्लेवाल का ऐलान आया कि हुण अगे वधना जिहड़ा वो शुरू करता है। सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि तुसीं देख सकते हो कि किसान आगू जिहड़े ने वो अगे वध रहे ने। मूँह के उत्ते मास्क पाया होया ते शील्ड भी इन्हां दे हत्थ दे विच है, जो कि पुलिस वालों उधरों जिहड़ी कि नौजवानों वालों पुलिस तो खो के लियांदी गई है। वो शील्ड लैके अगे वध रहे हैं ताकि कोई भी अंजू का गोला जिहड़ा वो ना वज सके। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते तुहाडे सामने यह बड़ा ऐलान जिहड़ा कि शंभू बॉर्डर के उत्ते कर दिता गया। हुण ओह अगे वधने जिहड़े वो शुरू हो गए ने। किसान आगू अगे वध रहे ने। सीधियां तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। नौजवानों को अपील की गई है कि वह पिछे रहन। किसान आगू जिहड़े ने वो अगे जाणगे अते जिहड़े नौजवान ने उन्हां दे पिछे रहन।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ,
ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
किसान आगुआं ने ऐलान किया है कि वह अगे रहणगे ते पिछे नौजवान जिहड़े ने वह पिछे रहणगे। तो फिलहाल सीधियां तस्वीरां तुहाडे सामने रख रहे हैं, तुहानूं दिखा रहे हैं। तुसीं देखो इंडोस टीवी दे नाल तुसीं जुड़े रहो, तुहाडे नाल पल पल दी जिहड़ी खबर है वो तुहाडे नाल सांझी करते रवांगे। उधरों शंभू बॉर्डर ते खनौरी बॉर्डर ते भी साडे रिपोर्टर जिहड़े ने वो उत्थे मौजूद ने। तो पल पल दी खबर है जिहड़ी तुहाडे सामने जिहड़ी असीं रखते रवांगे। इस वे वड्डी खबर जी तुहाडे सामने सांझी कर रहे हैं। जी तुहानूं दस दिए कि शंभू बॉर्डर तो वड्डा ऐलान जिहड़ा कि किसान आगुआं वल्लों कर दिता गया। जी हाँ, तुहानूं दस दिए कि किसान आगुआं ने अगे वधना जिहड़ा वो शुरू कर दिता। तुहानूं दस दिए कि खनौरी बॉर्डर उत्ते आंसू गैस के जिहड़े कि गोले जदों दागणे शुरू कर दिते तां उत्थे एक नौजवान की मौत हो गई है। जी हाँ, यह मंदभागी खबर है। जदों कि आंसू गैस का एक गोला जिहड़ा कि उसदे आके वज्जिया ते जिस तो बाद उसकी मौत हो गई। जिस तो बाद किसान आगू डल्लेवाल का ऐलान आया कि हुण अगे वधना जिहड़ा वो शुरू करता है। सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि तुसीं देख सकते हो कि किसान आगू जिहड़े ने वो अगे वध रहे ने। मूँह के उत्ते मास्क पाया होया ते शील्ड भी इन्हां दे हत्थ दे विच है, जो कि पुलिस वालों उधरों जिहड़ी कि नौजवानों वालों पुलिस तो खो के लियांदी गई है। वो शील्ड लैके अगे वध रहे हैं ताकि कोई भी अंजू का गोला जिहड़ा हो ना वज सके। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते तुहाडे सामने यह वड्डा ऐलान जिहड़ा कि शंभू बॉर्डर के उत्ते कर दिता गया है। हुण वो अगे वधने जिहड़े वो शुरू हो गए ने। किसान आगू अगे वध रहे ने। सीधियां तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। नौजवानों को अपील की गई है कि वह पिछे रहन। किसान आगू जिहड़े ने वो अगे जाणगे अते जिहड़े नौजवान ने उन्हां दे पिछे रहन। तो किसान आगुआं वालों ते नौजवानों वालों बड़े लंबे चिर तो दस दिए कि धरना चल रहा, प्रदर्शन चल रहा सीगा। उधर दूजे पासे पुलिस वालों बैरीगेड लगा के एक नहीं दो नहीं बल्कि लंबियां लंबियां कतारां जिहड़ियां बैरीगेड दियां लगाईयां होईयां ने। बॉर्डर जिहड़ा वो लगाया गया है जिसनूं पार करन लई जिहड़ी कि जद्दोजहद चल रही सी। तो किसान आगुआं दी केंद्र दे नाल मीटिंग भी चल रही सी। मीटिंग अज भी जिहड़ी वो रखी गई सीगी, पर उस दा नतीजा की निकलेगा, की सिट्टा निकलेगा, कि किसान आगू जिहड़े ने वो मीटिंग नूं अपनाउणगे कि नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समा बताएगा। फिलहाल किसान आगुआं ने खनौरी दे विच एक नौजवान की मौत होने तो बाद जिसकी कि दस्सिया जा रहा है कि गोली लगन दे नाल मौत हुई है अते उस नूं जिहड़ा कि सिर्फ महज 21-20 साल का जिहड़ा कि एक नौजवान सी, बठिंडा का रहने वाला सी, उसकी मौत हो गई है। जिस तो बाद किसान आगुआं ने फैसला लिया कि अगे वधन का। तस्वीरां तुहाडे सामने तुसीं देख सकते हो कि किवें प्रोटैक्शन लैके जिहड़े किसान आगू ने वो अगे वध रहे हैं। पिछे जिहड़ा काफिला नौजवानों का वो उन्हां दे पिछे है, क्योंकि किसान आगुआं ने ऐलान किया है कि वह अगे रहणगे ते पिछे नौजवान जिहड़े ने वो पिछे रहणगे। तो फिलहाल सीधियां तस्वीरां तुहाडे सामने रख रहे हैं, तुहानूं दिखा रहे हैं। तुसीं देखो इंडोस टीवी दे नाल तुसीं जुड़े रहो, तुहाडे नाल पल पल दी जिहड़ी खबर है वो तुहाडे नाल सांझी करते रवांगे। उधरों शंभू बॉर्डर ते खनौरी बॉर्डर ते भी साडे रिपोर्टर जिहड़े ने वो उत्थे मौजूद ने। तो पल पल दी खबर है जिहड़ी तुहाडे सामने जिहड़ी असीं रखते रवांगे। इस वे वड्डी खबर जी तुहाडे सामने सांझी कर रहे हैं। जी तुहानूं दस दिए कि शंभू बॉर्डर तो वड्डा ऐलान जिहड़ा कि किसान आगुआं वल्लों कर दिता गया। जी हाँ, तुहानूं दस दिए कि किसान आगुआं ने अगे वधना जिहड़ा वो शुरू कर दिता। तुहानूं दस दिए कि खनौरी बॉर्डर उत्ते आंसू गैस के जिहड़े कि गोले जदों दागणे शुरू कर दिते तां उत्थे एक नौजवान की मौत हो गई है। जी हाँ, यह मंदभागी खबर है। जदों कि आंसू गैस का एक गोला जिहड़ा कि उसदे आके वज्जिया ते जिस तो बाद उसकी मौत हो गई। जिस तो बाद किसान आगू डल्लेवाल का ऐलान आया कि हुण अगे वधना जिहड़ा वो शुरू करता है। सीधियां तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि तुसीं देख सकते हो कि किसान आगू जिहड़े ने वो अगे वध रहे हैं। मूँह के उत्ते मास्क पाया होया ते शील्ड भी इन्हां दे हत्थ दे विच है, जो कि पुलिस वालों उधरों जिहड़ी कि नौजवानों वालों पुलिस तो खो के लियांदी गई है। वो शील्ड लैके अगे वध रहे हैं ताकि कोई भी अंजू का गोला जिहड़ा हो ना वज सके। जी हाँ, तस्वीरां तुसीं देख सकते हो स्क्रीन के उत्ते तुहाडे सामने यह वड्डा ऐलान जिहड़ा कि शंभू बॉर्डर के उत्ते कर दिता गया है। हुण वो अगे वधने जिहड़े वो शुरू हो गए ने। किसान आगू अगे वध रहे हैं। सीधियां तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। नौजवानों को अपील की गई है कि वह पिछे रहन। किसान आगू जिहड़े ने वो अगे जाणगे अते जिहड़े नौजवान ने उन्हां दे पिछे रहन।
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ,
ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਜੂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਤਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 21-20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ